Okay. ეს არის PvP Slam-ის მეორე ნახევარფინალი. Dance floor-ზე შევხვდეთ ლუკას. მეტი ხალხო, მეტი. მეორე მონაწილე მინდა dance floor-ზე. ლოლა! დავატაროთ ოპერატორი. Queen. გაატარეთ დედოფალი. Okay. Zadward. Lolik. Zadward. პრინცესები ყოველთვის მზად არიან, მეგობრებო. იწყებს ლუკას. Rocks, you're too fucking feisty. პირველი რაუნდი ლოლა Rocks, you're too fucking feisty. Zadward მეორე რაუნდისთვის მეორე რაუნდი ლუკას
And yo, that shit behooves me. They need to bring back beheadings. Guillotines for guys get ranked like medieval times. They not ready. Go touch, leave everything ready. But try to stop us, you can't. Like my man said, we having motion. We having motion. We having motion. And y'all ain't having no motion. No motion. No motion. Yeah, here we having motion. Having motion. Having motion. And y'all ain't having no motion. They all over. Like when you show it. Dump ashes in the ocean, strong time. All black yacht, we made it from the hard times. And any era, Rivieras is my backdrop. Hacienda interchangeable, mad spots rolling dice. Shirts like Miami Vice, the women they wear the shit that's seduced with embroidered ice. The flesh of vessel, I'm not obsessed with depth. I manifest what's best, I get no test and blessed. I'm having motion like the 18-wheeler out on the turnpike. My worst night, emotion picture fight, search like a 3. მეორე რაუნდი პრინცესა ლოლა გთხოვთ And yo, that shit behooves me. They need to bring back beheadings. Guillotines for guys get ranked like medieval times. They not ready. Go touch, leave everything ready. But try to stop us, you can't. Like my man said, we having motion. We having motion. We having motion. And y'all ain't having no motion. No motion. No motion. Yeah, here we having motion. Having motion. Having motion. And y'all ain't having no motion. They all over. Like when you show it. Dump the ashes in the ocean, get the shark high. All black yacht, we made it from the hard times. And any era, Rivieras is my backdrop. Hacienda interchangeable, mad spots rolling dice. Shirts like Miami Vice, the women they do the shit that's seduced with embroidered ice. The flesh of vessel, I'm not obsessed with death. Opa. აბა მზად ვართ მესამე რაუნდისთვის? Mesame raundi, Lucas. Step on a boy, 'cause you know I'm in no play. Can't shut me up, me have no things to say. Real dog gun, we not in a delay. Say we are chatting from we are listen Janet here. Step on a boy, 'cause you know I'm in no play. Can't shut me up, me have no things to say. Real dog gun, we not in a delay. Say we are chatting from we are listen. Mesame raundi, Lola. Step on a boy, 'cause you know I'm in no play. Can't shut me up, me have no things to say. Real dog gun, we not in a delay. Say we are chatting from we are listen Janet here. Step on a boy, 'cause you know I'm in no play. Can't shut me up, me have no things to say. Real dog gun, we not in a delay. Say we are chatting from we are. მეტი ხმაურია ამ ბეტმეს.
პირველი ძალიან დიდი მადლობა ორივეს. ეხლა კიდე გადავიდეთ მთავარ ამბავზე. ნამდვილი ქართველი MC კოამო ჰავკი ხმაური. პირველ რიგში მინდა ორივე მონაწილეს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ. მეგობრებო, კი ეს შევეჩვიეთ, რომ PvP flow-ზე ვიცით ყოველი რაუნდის მერე ყვირლი და მერე ყოველი შეფასების მერე ყვირლი. მე მგონი ამ არტისტებმა, ამ 4 არტისტმა, ვინც დღეს dance floor-ზე ვნახეთ, მე მგონი ეგ იდეა უნდა შეგიცვალოთ და ამ ბეტლებზეც უნდა დაიწყოთ ის აბარა. მოკლედ მინდა ვთქვა პირველ რიგში რატო ვარ ბედნიერი. ბედნიერი ვარ რომ აღარ ვცეკვავ ძმაო. კიდე კარგი რომ აღარ ვცეკვავ. ბრავო, ორივე მართლა ძალიან მაგარი იყო. ალბათ ამ ვიდეოებს რო ნახავენ ჩვენი მაყურებლები, მიხვდებიან თუ რას უმალავდით და რატო იყო ჩვენი პირველი ტური ისეთი როგორიც იყო რა. ახლა გადავალ უშუალოდ ბეტლზე რა. პირველი რაუნდი ლუკას, ჩემი ხმა. Yes. არ გეგონოთ რომ რაღაცის გამო ვყოფდი ამ რაუნდებს. მართლა შეგრძნების დონეზე, როგორც მგონია, რამაც ჩემთან ემოცია მოიტანა, იმის მიხედვით ვამბობ. პირველი რაუნდი ლუკას აუცილებლად. Yes. ნუ მე შენი ხასიათი იმენა აი ჯიბეში იდებ ხოლმე ეგრევე რა, ანუ ხასიათი რომ გამოგაკ ბეტლზე, ჩემთვის ეგ ბეტლი მიგაკ ხოლმე იმენა ჯიბეში იდებ. ჩემი აზრით მეორე რაუნდი შენ აუცილებლად თქვენი პერფორმანსებით რა თქმა უნდა. აი რა შეეხება მესამე რაუნდს, ვიტყვი ესე, ძალიან მაგარი იყო ლუკას პერფორმანსი, ზედმეტად მაგარი, თავისი დაწყებით აი თელი მუღამით, მაგრამ ვიტყვი ჩემი აზრით რატო წაიღო ლოლიკამ მესამე რაუნდი რა. გავითვალისწინოთ მეგობრებო, რომ ეს freestyle battle აქ ჩვენ თავიანთი crew რო ყვებათ მოცეკვავებს, ეს იმის ნიშანია, რომ ისინი ძალიან დიდ დროს ატარებენ ერთად, სულ ერთად ცეკვავენ, ვითარდებიან და მხარს უჭერენ ერთმანეთს რა. Yes. ვიტყვი მიზეს რატო წაიღე შენ მესამე რაუნდი. იმიტომ რომ პასუხი იყო მის მესამე რაუნდზე. რაც მან სტილისტიკურად შენ გაჩვენა, შენ ეს აიტაცე ეგრევე და მესამე რაუნდით უთხარი რომ მაგის გაკეთება აი ესე უნდა რა და ჩემი აზრით მაგ ყველაფერმა გადაწონა ჩემი ხმა და ჩემი ხმა ლოლიკას უეჭველი. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ამ სეზონში არავინ არ არის დამარცხებული, რადგან ეს ადამიანები წერენ იმ ისტორიას, რომელი ისტორია ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენი შვილები გაიზრდებიან ამ ადამიანების სტუდიებში და თქვენი შვილებს мотиваციას მისცემენ ეს მოცეკვავეები. და ამისთვის პირველ რიგში ხმაური უნდა შექმნათ და მადლობა უნდა უთხრათ. Yes. მე როგორც ყოველთვის მინდა ჩემი პატივისცემა და ჩემი სიყვარული მოვიდეს თქვენამდე. ჩემი ხმა ლოლას. კიდევ ერთხელ ხმაური. Yes. მადლობა. მეორე ჟიურის წევრი. გამარჯობა. ნინი გოგი ჩაიშვილისთვის ხმაური. Hi. ძალიან საინტერესოა რომ ამდენი სხვადასხვანაირი ჟიურის წევრი ვართ, იმიტომ რომ რო ლაპარაკობდა რატო ვის მისცა, საერთოდ სხვა აზრი მქონდა მე. და საერთოდ სხვა აზრი მაქვს მე. ჩემი აზრით პირველი რაუნდიც მოიგო ლოლიკამ, იმიტომ რომ ლუკამ ხო დაიწყო ცეკვა და შოუ ქონდა მთლიანად არა, ბევრი რაღაც ქონდა გენგთან ერთად რა, კრუსთან ერთად გაკეთებული. ლოლიკას პასუხი იყო პასუხი, პლუს იყო ისტორია, პლუს იყო ან მუსიკალურადაც ჩემი აზრით ლოლიკასი იყო უფრო მეტად, იმიტომ რომ გენგი თითქმის არ ჩაურთავს რა, მთლიანად ცეკვით წაიღო თითქოს რა და
მაგიტო ჩემთვის პირველი რაუნდიც ლოლიკამ წაიღო. მეორე იყო ფრე და მესამეც ყვეწდა კაინდა თუ ლუკა მოიგებდა მესამეს მერე გადავწყვეტი პოტენციალით ვინ მინდოდა რომ ფინალში ყოფილიყო რაღაცა ეგრე რა ხო მაგრამ ლუკას პასუხის მერე ლოლიკას ველოდებოდი რომ მეთქი აი ხა რა მაგრამ აი აქ რო დაიწყო სიარული აი აქ რო დაიწყო მივხვდი რომ მეთქი მოდის და მოვიდა და წაიღო ერთი წამი რა ხმაური უნდა შევქნათ ბევრ რამეზე მაგრამ ხმაური უნდა შევქნათ ამ სფეროში არსებული შრომელი გოგოებისთვის იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ვართ და ყველას გჭირდება მხარდაჭერა რა და მაინც აუცილებლად მესამე ჟიურის წევრსაც უნდა მოусმინოთ და გავიგოთ მისი აზრი პრიმა ბალერინა ნინო სამადაშვილი მადლობა. გავიმეორებ შენ სიტყვებს. მინდა ხმაური შექმნათ იმისთვის, რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს ამხელა პატივს სცემს, იმიტომ რომ დავინახე მათ შორის დიდი პატივისცემა ცეკვის შესრულების დროსაც და შექმნით ხმაური თუ შეიძლება. ვიცი რომ ახლა უკვე გადაწყვეტილება ფაქტიურად უკვე მიღებულია, მაგრამ მე ჩემას მაინც დავაფიქსირებ და ვიტყვი რომ რატომღაც გამოსვლის მომენტიდან ენერგეტიკულად მე შენსკენ ვიყავი, ვცვლიდი რომ არ ვიცი, ჩემთვის უფრო ახლოს იყო შენი ენერგეტიკა ჩემთვის იმის მიუხედავად რომ შენ არაჩვეულებრივი იყავი, ტექნიკურადაც დახვეწილი, მუსიკალური და მართლა ისეთი პასუხი გაეცი რომ აღარაფერი გქონდა სათქმელი და ფიქსირა ორმა ჟიურის წევრმა ასე რომ გილოცავ და შენ არაჩვეულებრივი იყავი მართლა. ჩემი ხმა ამ შემთხვევაში ლუკას. Yes. კარგი დრო არის ვთქვათ. PvP Slam-ის პირველი სეზონის მეორე ფინალისტი ლოლა